जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रमा जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नार पथगामी भव तुम्हें राधे 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 माधव राधे 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 गोविंद राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधे निताय 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 गौरंगो निताय गौरंगो जय गौरहरि जय सच्चिनंदन गौरहरि नवदीप चंद्र गौरहरि पतित पावन गौरहरि भज गौरंगो कह गौरंगो लह गौरंगेरो नाम रे जय जन गौरंगो भजे सिंह अमर प्राण रे निताय 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 गौरंगो निताय गौरंगो जय गौर हरि जय जय प्रभु प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी निते नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे सही ये लाइट ये लाइट ये लाइट लगा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सेपटे से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे चेयर पकड़े ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणाम दुःख शमनं तं नमामि श्रीहरि। स्कंद पुराण नवम अध्याय श्लोक नंबर 1 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରିଥିଲେ। ଏବେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 31 ପଢିବା। तदागमनम् आकाङ्क्षन् पूजयिता जनार्दनम् विदोभिर्ब्राह्मणैः सार्धतस्थौ संहृष्टमानसः। ସେ ପ୍ଲଗ ଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ଲଗ ଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲଗ କଳା ପ୍ଲଗ ଟା କଳା ତାର ଯେ କଳା ପ୍ଲଗ ଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। तदा आकाङ्क्षन् पूजयित्वा जनार्दनम् विद्रोभिर्ब्राह्मणैः सार्धं तस्थौ संहृष्टमानसः। ତାପରେ ରାଜା ଭଗବାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ପୂଜା କରି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡ ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ 30 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠୁ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ପରିକ୍ରମା କଲେ, ପରିକ୍ରମା କରିସାରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ବସତି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ହବ ତା ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୂତମାନେ ରାଜାକୁ ଆଜି ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଖୁସି ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟରେ ପାଛୋଟିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। एतस्मिन्नन्तरे विप्राः स तु विद्यापतिर्द्विजः प्रावसिकैर्वै अत्र हस्तैर्दोवारिकपुरस्सरैः निर्दिष्टमार्ग पौरस्यानुगतः कौतुकान्वितैः निर्मल्यमानसं निराख्य माधवस्य सुशोभनम् निधाय पाणौ राजाग्रे परिवेशत्वान्वितः तं दृष्ट्वा नृपतिः सोऽपि समुत्थाय वरासनात् प्रसीद जगदीशेऽपि वदन्नन्तिकम् अभ्यगात्। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତି ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପରମ ରମଣୀୟ ମାଳା ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। କ୍ଷେତ୍ରଧାରୀ ଦର୍ପଣ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଥିଲେ। କୌତୁକାନ୍ୱିତ ନଗରବାସୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମାଳା ସହିତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ନରପତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ସହସା ସିଂହାସନରୁ ଅବତରଣ କରି ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ଏହା କହି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗମନ କଲେ। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ, କାହାର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ, ରାଜା ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସି କହିଲେ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। अद्य मे जीवितम जातम सफलम जन्म कर्म च निर्माल्य माला बपुसम जत पश्यामिह माधवम। ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏହି ଚିଦାନନ୍ଦ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମାଳା ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହରେ ବସି ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ଆସିଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ମାଲ୍ୟ, ଯାହାକି ଦୈବୀ ଦେବଲୋକ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାଲା, ସେ ମାଳା କେବେ ବି ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅତି ସୁଗନ୍ଧ ସବୁ ସମୟରେ ରହେ। ସେ ମାଳା ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମାଳା ମୁକୁନ୍ଦ ଶିରୋଷ ପ୍ରମୋଦ लाभधरीकृत सुरद्रुम कान्तगन्धम् अन्धीकृताळि निचयम् प्रवन प्रसारि
ଗନ୍ଧ ପ୍ରଣାଶିତ ଜଗତ କଳୁଷମ୍ ନମାମି। ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପିତ ଏହି ମାଲ୍ୟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉକ୍ତ ମାଳାର ଯଶ ବା ଖ୍ୟାତି ଅନିର୍ବାଚନୀୟ। ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ସୌରଭ କଳ୍ପପାଦର କୁସୁମ ସହ କୁସୁମ ତା ପାଖରେ ଅତି ତୁଚ୍ଛ। ଅନୁପମ ସୁଗନ୍ଧ ସୌରଭ ଏହି ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟର ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇ ଏହି ମାଲ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ରାଶି ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିବ୍ୟ ମାଲାର ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଠି ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସୁଗନ୍ଧ ମାଳା ଏ ବଲଟା ଲଗେଇଦେଲେ, ଏଇ ସୁଗନ୍ଧ ମାଳା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗାର ସମସ୍ତ ପାପ ରାଶିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ମାଳା ଲାଇଟ ଲଗେଇବାକୁ ଯଦ୍ ପାଦ ପଙ୍କଜ ଗଳଦ୍ରଜ ସୋ ଅନୁସଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମାଦୟ ପରମ ସମ୍ପଦମ୍ ମାପୁରସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ କଳେବର ସମୁଜଳିତାରାଘ विष्णु कलेवर समुचे जड़ितांगराग संसक्त पुष्प नीलया प्रणतोऽस्मि मालम। संसक्त पुष्प नीलया प्रणतोऽस्मि मालम। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ପରାଗ ଲାଭରେ ମହତି ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଳେବର ସ୍ପର୍ଶରେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ତଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗରାଙ୍ଗରେ ରଚିତ ଏହି ମନୋହରୀ ମାଳାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପଦ୍ମାହୃତ ପଦ୍ମ ବସତିಂ ସପତ୍ନୀଂ ଯାହତଃ ସତ୍ୟସୁ ବିକସ୍ୱରୈଃ କୁସୁମ କୁସୁମୈର୍ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍କସ୍ଥିତ ଗର୍ଭିତମ୍ कुत्र स्थितयमाहर्षिन् महिमानं सस्रगुज्ज्वला स्रा श्रीनिधेः शरीरे अभूत सर्वांग व्यापिनी चिरम। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହୃଦୟ ପଦ୍ମରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୋଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥାଇ ଯେ ସେ କାଳ ଯାପନ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନତା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଲ୍ୟ ତାହା ଦୂର କରୁଅଛି। କାରଣ ଏଇ ମାଳା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହୃଦୟ ପଦ୍ମରେ ଅବସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ମହିମା, ଏହି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟର ମହିମା ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହିମା ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅଂଶରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହି ମାଳା, ଏହି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥିବା ମାଳା, ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ମାଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବଙ୍କୁ ସପତ୍ନୀ ବୋଧରେ ଉପହାସ କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ଏହି ମନୋହର ମାଳା କେଉଁଠାରେ ରହି ଏପରି ମହିମା ଲାଭ କଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇପାରିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ସେଇ ଯୋଉ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବା ଶ୍ରୀଧରଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନା ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମହିମା ଭଳି ଏ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ନୀଳମାଧବଙ୍କର ମାଳା ସେଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାକୁ ସତେ ଯେପରି ନିଜର ସପତ୍ନୀ ବୋଲି ବୋଧ କରୁଛି। ସପତ୍ନୀ ମାନେ କଣ? ସୌତୁଣୀ ଭଳି ଜ୍ଞାନ କରୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏହି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥିବା ଦିବ୍ୟ ମାଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବଙ୍କ ପରି ମହାନ। ଏହି ମନୋହର ମାଳା ଯେ ଏହିପରି ମହିମା ମଣ୍ଡିତ, ସେ ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତ ଯେ ମୁଁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ତଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ମାଳା ଆଜି ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରୁଛି।
ମୋର ବୋଧ ହଉଛି ଯେ ଏହି ମାଳା ବହୁକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସର୍ବ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଅଥବା ଏହାର ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ସୁଗନ୍ଧ କେଉଁଠାରୁ ଆସିପାରିବ? ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ମାଳା ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ। ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶିତ ମାଳା ଜୟ ନୀଳାଦ୍ରି ଶିଖର ଭୂଷଣାଘ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍रणतार्तिहर श्रीमंस्त्राहि मां शरणागतम्। हे ନୀଳାଚଳ ଶିର ଭୂଷଣ, ହେ ପ୍ରଣତ ଦୁଃଖ ହାରି, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ, ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। इति ब्रुवाणः क्षितिपो बाष्प गदगदया गिरा जगाम शिरसा भूमिं स्फुरद रोमाञ्चकञ्चुकः सोऽपि विद्यापतिर्विवृपः व्यपीताशेषकल्मषः दिव्यदेहो नृपस्याग्रधायन् माधवमस्थितः तेजसः सर्वलोकानां पापानि क्षयन् सुधीः अनुगृह्णात् देवस्त्वं नीलाद्रिशिखरालयः श्रीपतेर्यमज्ञाते मालारूपा प्रकाशिता द्रष्टुं क्षेत्र उत्तमगतं स्वं साक्षात् मुक्तिदायकम्। ସେହି ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ବିଭିନ୍ନ ଗଦଗଦ ବଚନରେ ମାଳାକୁ ବହୁବିଧ ସ୍ତବ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚିତ କଳବରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ଵାରା ନିଖିଳ ପାପ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଥିଲେ, ଏହିପରିକି ଦିବ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ପ୍ରକ୍ଷାଳିତ ହୋଇଥିଲା ମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା। ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କିଏ? ବିଦ୍ୟାପତି। ବିଦ୍ୟାପତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଯେତେବେଳେ ଏକାମ୍ର କାନନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାଧାରୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ବିଦ୍ୟାପତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରକେ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ହୋଇସାରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ମାଧବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ମାଳା ଯେପରି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ, ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାପତି ଯେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତଦ ଅନୁରୂପ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। तेजसः सर्वलोकानां पापनिक्षायन् सुधीः अनुगृह्णातु देवस्त्वं नीलाद्रिशिखरालयः। ତେଜବର ନିଖିଳ ଲୋକଙ୍କ ପାପ ଯେ ସେ କ୍ଷୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ନୀଳାଚଳବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେହି ନୀଳାଚଳବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବିଶେଷତଃ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଅଥବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ମାଳା ଅତି କୃପାମୟ, ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ମହନୀୟ। ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ସାଧୁସଙ୍ଗ ଲାଭ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ବାସନ ବା ଦାନ ପରିଗ୍ରହ ଭୁକ୍ତ ଭୋଜନ ଏବଂ ମିଥ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଏହି ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବା, ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ମାଳା ପରି ଅତି ମହାନ। श्रीपतेर्यमज्ञाते रूप प्रकाशिता द्रष्टुम क्षेत्र उत्तम गतम स्वसाक्षर मुक्तिदायकम। ସେହି ଶ୍ରୀପତି ମାଲ୍ୟଦାନ ଛଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତିଦାତା କ୍ଷେତ୍ରବର ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ଅବସ୍ଥିତ ନିଜ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାଳା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଳା କେବଳ ମାଳା ନୁହେଁ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାଳା।
ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। इति उत्सारन्नार पते रामु कोच गणेशजम् सोऽपि उत्थाय क्षतिपति निर्मलं हृदयलम्बिनीम् दृष्ट्वा मेन सिंहकान्तः साक्षात् हृदयगामिनं निधाय पाणिशिरसि दरमीलितलोचनः आनन्दाश्रुजलक्लीन्ना वदन ତୁଷ୍ଟବେ ହରିମ୍। ଏହି କଥା କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାଙ୍କର ଗଳା ଦେଶରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥିବା ମାଳାକୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ଏହିପରି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଅ କୃପାମୟୀ ମାଳାର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ହୃଦୟ ଅତି ବିଳସିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତି ଭଳି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ବହି ଚାଲିଲା ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇ ଈଷତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଈଷତ ନିମିଳିତ ଚକ୍ଷୁ ହୋଇ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମାଳା ସ୍ପର୍ଶରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉବାଚ ଜୟା ଅଖିଳ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାର ଶିଳ୍ପକୃତ ଲୀଳା ବିଶ୍ୱବପୁର ଲୋମ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାର ଭୃତ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆପଣ ନିଖିଳ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ର କର୍ତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର ଲୋମକୂପରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭାରକୁ ନିଜଠାରେ ହିଁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭାର ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଲୋମକୂପରେ ହିଁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଖିଳ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଆପଣ ପ୍ରଣତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଣତ ମାନେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଜୀବ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ତ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଶରଣ ପ୍ରଦାତା। ଆପଣ ହରଣ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ହରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରଣ କରନ୍ତି। ଶରଣ ହରଣ ସର୍ବ ପାପ ଶରଣ ଆଉ ଭରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶରଣ ହରଣ ଭରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ରୁଦ୍ର ଏ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଭା ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦୀନନାଥ ବିପନ୍ନଇକ ସତତ ତତ୍ପର ନିର୍ବ୍ୟାଜ କରୁଣା ବାରି ପାରାବାର ପରାତ୍ପର। ହେ ପରାତ୍ପର ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଅକପଟ ଦୟାସାଗର। ଆପଣ ଦୀନ ଅନାଥ ବିପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର। ଅକପଟ ଦୟାସାଗର ଅକପଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୟାରେ କୌଣସି କପଟତା ନଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କପଟ ହୋଇ କୌଣସି କପଟତା ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଧାନ ଥାଇ ଯେଉଁ ଦୟା ଦେଖାଯାଏ କି ପ୍ରତିଦାନ ଆଶା ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କପଟ। ନିଷ୍କପଟ ଦୟା ସାଗର ଆପଣ। ତଦେକ ଶରଣମ୍ ଦୀନ ମନାଦି ଭ୍ରମ ନିର୍ଭରମ୍ ପରିତ୍ରାହି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ବିରତ ବତ୍ସଳ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଏକ ଅତି ଦୀନ ଜନ ଏବଂ ଚିରଦିନ ମୋହ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ। ହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଦୟାପୂର୍ବକ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ। जैमिनिरुवाच इति स्तुवन्नरपति श्वासने समुपाविशत् गृहमेधि ब्रह्मचारी जति वैखान शयैर्वृतः। ଜୈମିନୀ କହିଲେ ଏହିପରି ନରପତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ କରି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯତି ଓ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ନିଜ ଆସନରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସଭାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚାରି ଆଶ୍ରମ ବାସୀ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାସୁ କୁଶଳୈର୍ ଯର୍ଜୋର୍ଭିर्द्विजैः पूर्णैः स्थिरभूतैः सार्धं मन्ति पुरस्सरैः।
ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟଦଶ ବିଦ୍ୟା ପାରଦର୍ଶୀ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ମୁନିଗଣ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ପରିଜନ ସମୂହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ପୂଜୟିତ୍ୱା ବହୁମାନ ପୁରଃସରମ୍ ଉପବେଶ୍ୟାଗ୍ରତମ୍ ପିଠେ ପୃଷ୍ଠା କୁଶଳମ୍ ଆଦିତ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିସାରି ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ପୀଠରେ ଉପବେଶନ କରାଇଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁର୍ନୀଳାଶ୍ମ ବର୍ଷଣଃ ମହିମାनं ସ୍ୱରୂପଂ ଚ ପପ୍ରଚ୍ଛାବହିତ ମୁଦା। ସେ କୁଶଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପରମାନନ୍ଦରେ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନୀଳକାନ୍ତ ମଣିମୟ ବିଗ୍ରହର ମହିମା ବିଷୟରେ ପଚାରି ଚାଲିଲେ। କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣିମୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କୃପା କରି ଆପଣ ତାର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତିପେନାଶୋ ପୃଷ୍ଟୋ ଅନୁଭବମ୍ ଆତ୍ମନଃ ଭିଲ୍ଲଦ୍ୱୀପ ପ୍ରବେଶାଦି ମଜ୍ଜନାନ୍ତಂ ସରିତ୍ପତେଃ କ୍ଷେତ୍ରୋତ୍ତମस्य वृत्तान्तं कथयामास विस्तरात् नीलाद्रिरोहणं नीलमाधवस्य च दर्शनं स्नानं च रोहिणीकुण्डे महिमानं वटस्य च नृसिंहाद्यष्टशम्भूनां शक्तीनामष्टसंस्थितम् रथेनाक्रमणादृष्टः क्षेत्रस्यायामविस्तरः तत्सर्वं वर्णयामास यथा वदनुपूर्वशः तच्छ्रुत्वा चित्रमतुलं तीर्थैकावेदितं पुरा सम्प्रतीतो हृष्टमनाः पुनस्तं क्षितीपो अब्रवीत्। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯେପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ନୀଳାଚଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିବରଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କିପରି ନୀଳ ପର୍ବତରେ ଆରୋହଣ କଲେ, କିପରି ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ, କିପରି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ, ଅକ୍ଷୟ ବଟର ମହିମା, ନୃସିଂହ ଆଦି ଏବଂ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଏବଂ ରଥ ଆରୋହଣ କରି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ବିସ୍ତାର ଯାହା ସବୁ କିଛି ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିବରଣ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ପୂର୍ବେ ସେହି ଯୋଉ ଜୈନିକ ଜଟିଳଧାରୀ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯିଏକି ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେପରି ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେଇ ସବୁ କଥା ତଦ୍ ଅନୁରୂପ ଶ୍ରବଣ କରି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଯେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯାଇ ଭ୍ରମଣ କରି ଦର୍ଶନ କରି ସେଇ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୃଦୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶ୍ରୁତମ୍ ପୂର୍ବଂ ତୁ ଭଗବଂ ସ୍ତ୍ୱଂ ତୋ ଶ୍ରୌଷଂ ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍ କ୍ଷେତ୍ରଂ ତମଂ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମ୍ପ୍ରତଂ ବର୍ଣ୍ଣୟସ୍ୱ ମେ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରମଣିମୂର୍ତ୍ତେସ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁରୂପଂ ଯଥା ତଥମ୍। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟାପତି, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କଲି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ କଥା ମୁଁ ସେହି ଜଟିଳ ସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲି। ହେ ଦ୍ୱିଜବର, ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଶା ମେଣ୍ଟି ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିମୟ ସେଇ ବିଗ୍ରହର ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। विद्यापतिरुवाच हम तते वर्णयिष्यामि दिव्यामूर्तिं जगत्पतेः जां चर्मचक्षुषा दृष्टा जायते मुक्तिभाजनम्। ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ସେହି ଜଗତପତିଙ୍କର ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ କଲା ମାନେ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନୀଳେନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଷାଣମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରାତନୀ ଜାନୁଅହଂ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ପୁରୋଗୈରଚିତମ୍ ସୁରୈଃ। ଏହି ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏହା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅହରହ ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
କେତେ ପ୍ରାଚୀନ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ଆୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହିସାବ କଲେ ଆସିବ ପାଖାପାଖି 1 ଅଧା ଆସିଯିବ, 3.3 ଆସିଗଲେ ପାଖାପାଖି 1.55, 3.14 ହଉଛି ବିଲିୟନ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁରା ଆୟୁ ଟ୍ରିଲିୟନ, ତାର ଅଧା ହଉଛି 1.55 ଟ୍ରିଲିୟନ ହଉଛି ଅଧା ପରାର୍ଥ। ଏତିକି ସମୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ, ସେତିକି ସମୟ ନୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମିତ ନୀଳମାଧବ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁକରି ଏହା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ, ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଆରୋपिତେୟಂ ଦିବ୍ୟାಂ ସୁରତି ପୂଜାୟାମ हि ସୁପର୍ବ ସେୟମ୍ ନମାୟତି ନୃପ ନ ଚ ଗନ୍ଧେନ ରିଚ୍ୟତେ। ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାଳା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେବଗଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ହେତୁ ଉକ୍ତ ମାଳା ମ୍ଳାନ ବା ଗନ୍ଧହୀନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହୋଇନାହିଁ। ଯେପରିକି ନୀଳାଚଳ ଧାମରୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ବି ସେହିପରି ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସତେଜ ରହିଛି। दीन बहुत थे जाते विदुषी श्रद्धरो उद्भवा दिव्योपहार निर्माल्य भक्षणात् क्षीण कल्मषम। ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାଳାର ସୌରଭ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇନାହିଁ। ମାଂ ନ ପଶ୍ୟସି କିಂ ରାଜନ୍ନତି ମାନୁଷ ବର୍ଚସମ୍ ସକ୍ରୁଧପ୍ୟସଦାସ୍ନ ସକ୍ରୁଧ ଅପ୍ୟସନାଦ୍ୟସ୍ୟ च्युत पिपासा बलक्षयाः न बाधन्तेनुपश्रेष्ठ दृष्टेन दृष्ट कल्पनम। हे ରାଜନ, ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଦିବ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସେବନ ଦ୍ଵାରା ନିଷ୍ପାପ ହୋଇ ମୋର ଶରୀର ମାନବା ଅତିରିକ୍ତ ତେଜ ଲାଭ କରିଛି। ମାନବ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାନବା ଅତିରିକ୍ତ ତେଜ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କି ବିଦ୍ୟାପତି? ହେ ନୃପବର, ଜୀବମାନେ ଏହି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିକ୍ଷୟ, କ୍ଷୁଧା ଓ ପିପାସାରେ କେବେ ବି ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ଶୁଭମୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। मुक्तिर्मुक्ति द्वे तत्र राजेन्द्र जुगपत् स्थिते न जरा रोग शोकादि दुःख तत्र हि विद्यते। हे ରାଜନ୍, ଏହି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷ ଉଭୟକୁ ଏକ କାଳରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବସ୍ତୁତଃ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଶୋକ ଦୁଃଖ ଭୟ ଏ ସମସ୍ତକୁ ଏହା ବିନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ମାଳା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ହଉ ବା ଖଜା ପ୍ରସାଦ ହଉ, ଏସବୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ଯତ୍ର ସାକ୍ଷାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନୁ ବିଭୁ ପୁଲେନ୍ଦୀବର ପୁତ୍ରାକ୍ଷମ ପ୍ରପନ୍ନାମୃତ ମୁକ୍ତିତଃ। ଅଧିକ କଣ କହିବି, ଯାହାଙ୍କ ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ବିକଶିତ ଇନ୍ଦିବର ପଳାଶ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଶରଣାଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଯାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତିଦାତା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।